ओम ओम शांति 25/5/2025 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 4/9/2005 मुरलीर सारांश शिक्षा देवा सहित क्षमा एवं दया को आपणाई निय आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय तेबे तुमर घर आश्रम होइजिव। आजी बापदादा सबु पिलांकर मस्तकरे पवित्रतार रेखा को देखुछन्ते काहेकिना ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। तेबे पवित्रतार रेखा गुड़िक कौन ताहा जानेछ तो? पवित्रता समस्तंकु प्रिय अटे। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंदर जननी अटे। पवित्रता मानव जीवनर सच्चा श्रृंगार अटे। जदि पवित्रता नाही तेबे मानव जीवनर कौनसी मूल्य नाही। जेपरि तुमे माने देखुछ देवता माने पवित्र अटंती सेथिपाई ही से माने माननीय एवं पूजनीय अटंती। पवित्रता नथिबा कारणरु मानव जीवन कौन होई जाइछि ताहा तो तुमे माने आजिकाली देखुछ। बापदादा तुम समस्तंकु ब्राह्मण जन्मर वरदान एहा ही देइछन्ति पवित्र भव जोगी भव। जेउ आत्मा भितरे पवित्रता रहिछि तार चालीचलन चेहरा चमकु थाए। तेणु पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ करिथाए। वास्तवरे तुम पिलामानंकर आदि स्वरूप ही पवित्रता अटे। अनादि स्वरूप मध्य पवित्रता अटे। एही भली पवित्र आत्मा मानंकर विशेषता हैला सेमानंक जीवन रे सदा सर्वदा पवित्रतार व्यक्तित्व देखा जाउ थाए। पवित्रतार रियालिटी अर्थात वास्तविकता एवं पवित्रतार रियालिटी अर्थात राजकीयता सेमानंकर चेहरा एवं चालीचलन रे देखा जाई थाए। एही सबु पवित्रतार रेखा गुड़िक ही जीवनर श्रृंगार अटे। तेणु पवित्रतार रियालिटी अर्थात वास्तविकता बा सत्यता हेला मु अनादि आदि स्वरूप पवित्र आत्मा अटे। एही स्मृति द्वारा स्थिति समर्थ हो जाए। रॉयलिटी अर्थात राजकीयता हेला निजे मध्य सर्वदा स्वमान रे रहिबा एवं समस्तंको सम्मान दे चलाइबा एवं पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व हेला सर्वदा संतुष्टता एवं प्रसन्नता कायम रखिथिब। निजे मध्य संतुष्ट रहुथिब एवं अन्य मानंको मध्य संतुष्ट करुथिब। तेबे पवित्रता द्वारा प्राप्ति मध्य अनेक होई थाए। बापदादा तुम मानंकु केउ केउ प्राप्ति सबु कराइछन्ति केते संपत्ति रे भरपूर करिछन्ति ताहा तो जानिछ ना। जदि सेही प्राप्ति गुड़ी को सर्वदा स्मृति रे रखिब तेबे भरपूर होई जिवो। तेबे सर्वप्रथम संपत्ति हेला ज्ञान रूपक संपत्ति जहा द्वारा जीवन रे थाई मध्य दुख अशांति रु मुक्त होई जाउछ। व्यर्थ संकल्प नकारात्मक संकल्प विकल्प तथा विकर्म ठारू मध्य मुक्त होई जाउछ। जदि कौनसी भी व्यर्थ संकल्प बा विकल्प आसुछि तेबे ज्ञानर बल द्वारा विजयी होई जाउछ। द्वितीय संपत्तिटी हेला स्मृति बा जोग जहा आधार रे शक्ति गुड़िक प्राप्त हेउछि एवं सही शक्ति गुड़िक आधार रे सर्व समस्या को सर्व विघ्न को सहजरे अतिक्रम करि जाउछ। तृतीय संपत्तिटी हेला धारणा रूपक संपत्ति जहा आधार रे सर्व गुणर प्राप्ति हेउछि एवं चतुर्थ संपत्ति हेला सेवा जहा द्वारा सेवा पाउथिब आत्मा मानंक ठारू आशीर्वाद मिलुछि एवं खुशी मध्य प्राप्त हेउछि। तेणु एतिकी गुड़िए संपत्ति बाबांक द्वारा सबु पिलांकु प्राप्त हेउछि।
बाबा मध्य समस्तंकु एका भली ही संपत्ति देउछंती, काहाकू कम काहाकू अधिक देउनाहांती, किंतु नेबाबालांक भितरे फरक आसी जाउछि। केतेक पिला तो संपत्ति को पाइबा परे ताकू खाई पी मौज मजलिस करी संपत्ति को शेष करी देउछंती। आउ केतेक पिला खाइबा पीबा मौज करिबा सहित जमा मध्य करुछंती। आउ केही केही पिला कार्य मध्य लगाउछ, एपटे मध्य बढ़ाई चलीछंती। तेबे संपत्ति को बढ़ाइबार चाबी हेला संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानंक प्रति व्यवहार करिबा। तेणु जिए व्यवहार करि थाए अर्थात कार्य लगाई थाए सी बढ़ाई थाए। एबे निजे निजकू पचार जे एही विशेष संपत्ति गुड़िक मो पाखरे जमा अछि तो कण जमा अछि तो कौन करुछ? हाँ ना अल्प अल्प जहाँ पाखरे एही संपत्ति गुड़िक जमा अछि से सर्वदा भरपूर रहिथिबो। देख कौनसी जिनिस जेतेबेले भरपूर रही थाए सेतेबेले आउ हलचल होई न थाए। जदि भरपूर नुहे तेबे हलचल होई थाए, दोहली थाए। कौनसी भी जिनिस को जदि भल भाबरे भरी न देब तेबे ताहा हलचल हेबो। सेथिपाई एठारे मध्य सर्वसंपत्ति रे जदि भरपूर नुहे तेबे हलचल हेबो। तेणु सर्वदा एही निशा रहु जे बाबांकर संपत्ति मोर जन्मसिद्ध अधिकार। बाबा देले तुमे माने नेल, तेबे सबु संपत्ति काहार हेला? तुमर होई गला ना। तेबे जहा पाखरे संपत्ति थाए से केते निशारे रही थाए। जेपरी राजार छोटिया पिलाटी मध्य राजकुमार होई थाए, ताकू जना मध्य न थाए जे तार बापा पाखरे कौन कौन संपत्ति अछि, किंतु ता भितरे निशा रही थाए जे मो बापा संपत्ति अर्थात मोर संपत्ति एवं से संपत्तिर खुशी रे रही थाए। तेणु काहाको जदि खुशी कम रहुछि तेबे तार कारण कौन? बाबा तो संपत्ति गुड़ी को पिला मानंकु दे देछंती, सुनिल तो। किंतु किछि पिला अछंती जेउ माने कि केवल सुनिबा बाला अटंती, आउ किछि अछंती सुनिबा सहित ताको निज भितरे समाहित करि नियंती, एवं जेउ माने समाहित करि नियंती से माने निशारे रही थांती। आजी नुआ नुआ पिला माने मध्य आसीछंती। बाप दादा तुम भली भाग्यवान पिला मानंकु भाग्यवान हेबार अभिनंदन देउछंती। तुमे माने निजर भाग्य को जानि पारिल तो। परमात्मा स्नेह अटे अविनाशी स्नेह, जहाँकि केवल गोटिए जन्म चाली न थाए, अनेक जन्म पर्यंत सदा सर्वदा एही स्नेह कायम रही थाए। काहीकिना वर्तमान जो समय चालुछि एही समय मध्य संगम जुग बा भाग्यवान जुग अटे। सत्य जुग को मध्य भाग्यवान जुग कुहा जाए, किंतु वर्तमान संगम जुगर समय ताठारु मध्य अधिक भाग्यवान जुग अटे। काहीकि जानिछ? एही संगम जुगरे ही बाबांक द्वारा अखंड भाग्यर वरदान एवं संपत्ति प्राप्त होई थाए। तेणु एही भली संगम जुगर भाग्यवान समय रे तुमे समस्ते निजर भाग्य नेबा पाई एठारे पहुँची जाइछ। तेबे बाप दादा पिला मानंकु गोटिए बहुत सहज पुरुषार्थर विधि बताउछंती। तुमे माने सहज विधि जानिबाकु चाहुछ ना? कष्टकर विधि तो चाहुनाह ना? एमानंकु बा पुरुणा मानंकु तो भाग्य गढ़िबार सहज विधि मिली जाइछि। कौन मिली जाइछि तो? तेणु तुमे माने आउ किछि भी कर नाही। बास सबुठारु सहज विधि हेला गोटिए ही काम कर। गोटिए काम तो करि पारिब ना? हाँ कुह, नचेत ना कुह। कुह हाँ जी। तेबे सबुठारु सहज विधि हेला
ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ବି ମିଳିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଚାହେ କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମା ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାକୁ ବି ଦୁଆ ଦିଅ ଏବଂ ଦୁଆ ନିଅ, କାହିଁକି ନା ଦୁଆ ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସହଜ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରକେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ନା, ତାହା କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ବହୁତ ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଜ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ସାରାଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। କ'ଣ ଏହା କରିପାରିବ? ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦାତା ଅଟନା, ମାଷ୍ଟର ଦାତା ତ ଅଟନା। ତେବେ ଦାତାର କାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତ ଅଟେନା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନା। ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଇ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବ? କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେବ କି? ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କି? କେବେ ଦେବେ? କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ କିମ୍ବା ନା କୁହ, କିଛି ତ କୁହ। ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେବାବାଲାକୁ ତୁମେ ଦୁଆ ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଆ ଦେବ, ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବରଦାନକୁ ମନେ ରଖିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। କ'ଣ ବରଦାନ ଶୁଣାଇବା? ଶୁଣିବ। ବରଦାନଟି ହେଲା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ସେ ଦେଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେବାବାଲା ତ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲା ତ ତୁମେ ଅଟନା। ଦେବାବାଲା ନିଜେ ତ ନେବାବାଲା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ଏହା ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପସନ୍ଦ ଅଟେ କି? ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ତାହା ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା ନା। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କି? କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ, ତୁମେ କ'ଣ ନେଇଯିବ? ନେବ ନାହିଁ ନା। ତେବେ ପୁଣି ନେଉଛ କାହିଁକି? ନେଇଯାଉଛ ନା। ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖ ନେଇ ନେଉଛ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ତୁମେ ହେଉଛ ନା ସିଏ ହେଉଛି? ନେବାବାଲା ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ଅଧା ଦୁଃଖ ତ ଦୂର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ନେଲ ନାହିଁ ନା। ପୁଣି ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଆ ଦେବ, ତେବେ ତ ଦୁଆ ମିଳିବ ନା। ତେବେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସେ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ତୁମେ ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ରଖ। ତେବେ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ କି? କେହି କେହି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଚିନ୍ତା କର, ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଧି ହେଲା କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୟାଳୁ ହୋଇ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅ।
ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ କ୍ଷମା ଏବଂ ଦୟା। ଯଦି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା କାମ କରିବ। ଯଦି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଲ ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ବାହାରିଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯାଉନାହଁ ତ? ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ୍ଷମା କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଉଭୟ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଦୟା ଭାବ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ଯେପରି କୁହନ୍ତି ନା, ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦିଏ। ସେହିପରି କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଏହା ନ କରୁ ବା ଏଭଳି ନ ହେଉ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯିବ। ତୁମର ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରଭାବରେ ତାର କଠୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ବରଦାନ ମିଳିଲା? ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ ତ? ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବାର ନାହିଁ, ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ ଫାଦର ତ କରିବ ନା, ଏବଂ କରୁଛ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ଟାଣ କଥା କହିଦେଉଛ, ଆଉ କହିବ ନାହିଁ। ଦୟା ଭାବ ରଖ। ଦୟା ରଖିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ଆକଟ କରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମା ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଘୃଣାଭାବ ଆସିଯାଏ। ତୁମେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ତେବେ ବାବା ଯେପରି ପତିତକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତ? ତେବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଘରର ପ୍ରଭାବ ସାହିରେ ପଡ଼ିବ, ସାହିର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ସହଜ ଅଟେ ନା? ନିଜ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଜଣେ ବି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରୁଛି ତେବେ ଘରର ବାତାବରଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ଘର ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି? ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନୁହେଁ ନା? ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି VIP ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ସମର୍ପିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅଧିକାରର ସହିତ ଦିଲରେ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିବ, ପରମାତ୍ମା ବାବା ମେରା ବାବା କହିବ, ତେବେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଦିଲର ସହିତ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ମେରା ବାବା କହିଲ ତେବେ ହଜୁର ବାବା ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ନହେଲେ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଅ। ଯେପରି ଆସିଥିଲ ସେହିପରି ଯାଅ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତୁମେମାନେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଟିକଟ ତ ଲାଗିଛି ନା? ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ରଖିବ ନା? ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ତୁମମାନଙ୍କର ଘର ଆଶ୍ରମ ହୋଇଯାଉ, ଘର ନୁହେଁ ଆଶ୍ରମ। ଏମିତି ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଅଲଗା, ଘର ଅଲଗା। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଶ୍ରମ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଏହା ଆଶ୍ରମର କାମ। ତୁମର ଘର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ନା। ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର, କୃପା କର କହି ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? ଦୁଆ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ। ଆଜି ଯଦି କାହାର କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ନେହ, ସଚ୍ଚା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହ ଦେବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ? ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଭାରତରୁ 250 ଜଣ VIP ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଘର ତ ଆଶ୍ରମ ହେବ ନା? କରିବ ତ ପକ୍କା ନା କିଛି କିଛି କଞ୍ଚା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିଛିଟା ସହନ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଯଦିଓ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଣାମ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକ୍କା ପ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ଆଶ୍ରମ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖାଦେଖିରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ପୁଣି ବାପଦାଦା ହିସାବ ନେବେ। କାହାକୁ ଦେଖି ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମନର ହାତ ଉଠାଅ, ମନେ ମନେ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବ? ଦାଦୀ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ଘର ଯଦି ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ? ନିଜ ନିଜର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏହା ତ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ତ କାମ ଦେଇଦେଲ। ବାବା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଦେଖ, ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କହିବୁ? ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ ନିଜର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 15 ଦିନରେ, ମାସକରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଫଳାଫଳ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଯିଏ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ଦୁଃଖ ନେବେ ନାହିଁ କି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ଆସି ନ ପାରିବ, ତେବେ ବି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଚାହେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଚାହେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ଚାହେ ଭାରତର ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହେ ବିଦେଶର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ପଦ୍ମଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର, ନିର୍ବିଘ୍ନ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିରବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସମାଚାର ଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଦିଲାରାମ ରୂପରେ, ପିତା ରୂପରେ, ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ, सतगुरु रूपरे पद्मगुणा स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
वरदान भटकुथिबा आत्मामानंकु यथार्थ लक्ष्य स्थल देखाउथिबा चैतन्य लाइट माइट हाउस हुआ अर्थात आलोक एवं शक्तिर केन्द्र हुआ। विस्तार कौनसी भी भटकुथिबा आत्मा को यथार्थ लक्ष्य स्थल देखाइबा पई चैतन्य लाइट माइट हाउस हुआ। एथिपाई दुईटी कथा सर्वदा ध्यान रे रहू। एकरे प्रत्येक आत्मार इच्छा को परखिबा जेपरि योग्य डाक्तर तांकु कुहा जाए जीए नाड़ी देखि जानी थाए सेहीपरि निजर परखिबार शक्ति को सर्वदा व्यवहार कर। सेकेंड सर्वदा निज पाखरे सर्वसंपत्तिर अनुभव को कायम रखि थाओ। सर्वदा एही लक्ष्य रख जे मोते केवल सुनाइबार नहीं किंतु सर्वसंबंधर सर्वगुणर अनुभव कराइबार अछि। आजिर स्लोगन अन्य मानंकु करेक्शन करिबा अर्थात भूल बाछिबा परिवर्ते एकमात्र बाबांक सहित निजर कनेक्शन को ठीक रख। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। जदि निजर प्रकृत स्वरूप एवं वरदानी स्वरूप सर्वदा स्मृति रे रहिब तेबे अपवित्रता एवं विस्मृतिर चिन्ह वर्ण समाप्त होइजिब। विस्मृति एवं अपवित्रता कौन अटे एबे एहार अविद्या होइजिबा दरकार काहेकिना एही संस्कार एवं स्वरूप तुम मानंकर नुहे बरं तुमर पूर्वजन्मर थिला। एबे तुमे माने ब्राह्मण अट एहा तो शूद्र मानंकर संस्कार एवं स्वरूप अटे। यही भली निज ठारू बेर्न अर्थात अन्यर संस्कार अनुभव हेबा एहा को कुहा जाए न्यारा एवं प्यारा अर्थात दुनिया ठारू नियारा एवं बाबांकर प्रिय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।